જોઈ રહ્યા છો TV9 હું છું હાર્દિક મોદી। મિડ ડે ન્યૂઝની શરૂઆત કરીશું સૌથી મોટા સમાચાર જ્યાં GCMF માં જે ચૂંટણીને ત્યારબાદ અશોક ચૌધરીની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે। બિનહરીફ યથાવત રહ્યા છે અને સાથે જ ઉત્તર ગુજરાતનો જે દબદબો છે તે સતત જોવા મળી રહ્યો છે। ગુજરાત કોઓપરેટિવ મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશનના નવા ચેરમેન તરીકે અશોક ચૌધરીની પસંદગી કરવામાં આવી। दूधसागर डेरीना ते वर्तमान चेरमेन छे अने हवे ते GCMMFना चेरमेन पदे पण बिनहरीफ चूंटाया छे। हवे 2.5 वर्ष माटे अशोक चौधरी GCMMFना चेरमेन तरीके कार्यरत रहेशे। साथे ज वाइस चेरमेन पदे गोवर्धन धामेलियानी पण ते चूंटाया छे। राजकोट डेरीना वर्तमान चेरमेन गोवर्धन धामेलिया GCMMFना वाइस चेरमेन पदे चूंटाया छे अने आणंद खाते योजायेली आ चूंटणीमां कुल 18 दूध संघना प्रतिनिधिओ हाजर रह्या। साथे चूंटणीमां चेरमेन पदे अशोक चौधरी अने वाइस चेरमेन पदे गोवर्धन धामेलिया बिनहरीफ चूंटाया छे। आज अमूल फेडरेशनना चेरमेन तरीके मारी पसंदगी करवामां आवी छे। एना माटे देशना यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी साहेब, देशना गृह और सहकार मंत्री आदरणीय अमितभाई शाह साहेब, गुजरातना आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेल साहेब, गुजरातना आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष CR पाटील साहेब, अपना गुजरातना सहकार मंत्री आदरणीय जगदीशभाई विश्वकर्मा साहेब अने अमारा नियामक मंडळना सौ साथीओनो हूँ हृदयपूर्वक आभार मानु छूं। अमारा नियामक मंडल में विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय शंकरभाई साहेब, विधानसभा उपाध्यक्ष आदरणीय जेठाभाई भरवाड़ साहेब अने अमारा हालना चेरमेन शामळभाई पटेल साहेब, वाइस चेरमेन आदरणीय वल्लभजीभाई उंबल अने सौ साथी नियामक मंडलना सभ्योए मने बिनहरीफ चूंट्यो छे। एना माटे एमनो पण खास आभार मानु छुं। गुजरातना 36 लाख खेडूतोनी आ संस्था वर्षोथी ग्रामीण विकास माटे जे काम करी रही है अने गामडामां रहती अपनी बेन सन्मानपूर्वक जीवन जीवी सके ए माटे जे काम थई रह्युं छे ए कामने आगळ वधारवानी जवाबदारी ज्यारे अમને આપવામાં આવી છે ત્યારે હું ખાતરી આપું છું કે આ કામને ખૂબ આગળ લઈ જઈ અને હજુ પણ જે પ્રમાણે વિકાસ થયો છે એમાં હજુ પણ વધુ વિકાસ થાય એ રીતના અમારા પ્રયત્નો રહેશે। મારે આનંદ સાથે કહેવું છે આજે કે દેશના આઝાદીના 7 દાયકા પછી आदरणीय नरेंद्रभाई मोदी साहेबे देशनी अंदर सहकार विभागनी स्थापना करी अने एनी जवाबदारी आदरणीय अमितभाई शाह साहेबने आपी छे। त्यारे आदरणीय अमितभाई शाह साहेब द्वारा जे रीते आखा देशनी अंदर गुजरात मॉडल में जे काम थई रह्युं छे ए प्रमाणे आखा देशनी अंदर काम थाय एना माटे जे ए पोते रस लईने काम करी रह्या छे त्यारे अमने पण आनंद छे के आ जे प्रमाणे गुजरातमां काम थयुं छे ए प्रमाणे आखा देशनी अंदर आ काम थाय अने अमूल संस्था जे अपना आदरणीय वडील त्रिभुवनदास पटेल साहेबे स्थापी हती एमनुं सपनुं जे हतुं ए सपनुं आपणे बधा साथे मळीने पूरुं करीए अने गुजरातनी अंदर जे रीते खेडूतो पशुपालको सन्मानपूर्वक जीवन जीवी शके छे ए प्रकारनी व्यवस्था आखा देशमां गोठवाय ए माटे अमे रात दिवस काम करवानी खातरी आपीए छीए। अशोकभाई क्या પડકારો રહેશે आगामी दिवसोमां? अमूलनी यात्रा खूब लांबी छे, પડકારો छे ज नहीं, खूब व्यवस्था सुंदर गोठवायेली छे। अमारा पूर्वगामी जे पण चेरमेनो हता, अमारो पूर्वगामी जे पण बोर्ड हतुं एमने खूब समयांतरे एमना समयमां खूब सारा काम कर्या छे। एना कारणे आजे अमूल ए विश्वासपात्र ब्रांड बनी छे। अमारी जवाबदारी ए छे के अमारा पशुपालकने सारो भाव मळे अने जे उपभोक्ता छे, ग्राहक छे एने पण व्याजबी भावे आपणी अमूलनी प्रोडक्ट मळे। तो GCMMFના નવા ચૂંટાયેલા ચેરમેન અશોક ચૌધરીની રાજકીય સફર પર પણ એક નજર કરવામાં આવે તો ખૂબ જ આ તેમની લાંબી એક સફર છે। કારણ કે સૌથી પહેલા વાત કરીશું તો વર્તમાન ચેરમેન શામળ પટેલને સાબર ડેરીના ભાવફેરનો મુદ્દો નડ્યો હોય અને ત્યારબાદ તેમણે ફરી તક આપવામાં નથી આવી। આ ખૂબ જ મહત્વનો મુદ્દો રહ્યો છે। आज गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन इलेक्शन हतुं अने आ इलेक्शन में चेरमेन तरीके एक ज फॉर्म मळ्युं। महेसाणा दूध संघना चेरमेन अशोकभाई चौधरीनो फॉर्म मळ्युं, बाकी कोई बीजा फॉर्म नहीं आव्या अने एमने बिनहरीफ बिना कॉम्पिटिशन चेरमेन जाहिर करवामां आव्युं छे। आ उपरांत वाइस चेरमेन में एक फॉर्म राजकोट दूध संघना चेरमेन श्रीनो फॉर्म आव्यो, एमने पण आमां एक ज फॉर्म हतुं तो बिनहरीफ जाहिर करवामां आव्युं।
તો જે પ્રકારે એક રાહ જોવાતી હતી કે આખરે અમૂલ ફેડરેશનમાં કોણ ચેરમેન અને વાઇસ ચેરમેન બનશે, અનેક અટકળો હતી ને ત્યારબાદ જે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, અશોક ચૌધરી બન્યા છે અને સાથે જ આ સમગ્ર મામલે પોલિટિકલ એડિટર કિંજલ મિશ્રા સાથે લાઈવ વાત કરીશું અને વધુ વિગતો જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું. કિંજલ, એક તરફ અલગ અલગ જે તેની અટકળો હતી કે સૌથી પહેલા સૌરાષ્ટ્ર ઝોનને વધુ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે, પરંતુ ત્યારબાદ એ વાત પણ સામે આવી કે ઉત્તર ગુજરાતમાંથી ચહેરો પસંદ કરવામાં આવશે અને નિર્ણય પણ એ પ્રકારનો જ લેવામાં આવ્યો છે. પરંતુ જ્યારે સાબર ડેરીની વાત કરવામાં આવે તો શું એમ કહી શકાય કે શામળભાઈને જે તેમનો વિવાદ હતો તે નડ્યો હતો અને ત્યારબાદ તેમને રિપીટ ન કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો? જી બિલકુલ હાર્દિક, દેખો, એક તો શામળભાઈને 2 ટર્મ મળી ચૂક્યા છે, એટલે કે 5 વર્ષ જેટલો જે સમયગાળો છે તેમણે એક ચેરમેન તરીકેનો વ્યતીત કરેલો છે. બીજી તરફ આપ જુઓ કે જે રીતે ભાજપની વાત કરવામાં આવે તો ભાજપમાં હવે ધીમે ધીમે સરકાર હોય કે સંગઠન હોય, ત્યાં કહી શકાય કે ચૂંટણીલક્ષી મેદાન હોય કે પછી સહકાર હોય, ત્યાં યુવા જે પ્રતિનિધિત્વ છે તેની પર પ્રાધાન્ય છે તે આપવામાં આવી રહ્યું છે. એક લાગણી હંમેશા એવી પણ રહી છે કે જ્યારે પણ ચૂંટણીના સમયે કોંગ્રેસમાંથી જે લોકો ભાજપમાં આવતા હોય છે તેમને મોટા પદ છે, મોટા હોદ્દા છે તે આપવામાં આવતા હોય છે સરકારની અંદર, તો જેને લઈને પણ એક નારાજગી હતી કાર્યકર્તાઓમાં રહી હતી. અશોક ચૌધરીનું નામ જે કહી શકાય હાર્દિક, તો અનેક મોરચે એક સફળતા અને કાર્યકર્તાઓ માટેનો એક સારો મેસેજ એટલે કહી શકાય, કેમ કે સહકારની અંદર મેન્ડેટ પ્રથા આવી અને ત્યારબાદ જે રીતે અશોક ચૌધરીના નામની વાત કરવામાં આવે તો અશોક ચૌધરી એ મૂળ ભાજપના કાર્યકર્તા છે. મહેસાણાથી લઈને અનેક જગ્યા પર તેમણે જવાબદારીઓ છે તે નિભાવી છે. રાજસ્થાનની ચૂંટણીમાં પણ તે રહ્યા હતા અને સૌથી મહત્વની જો તેમની વાત કરવામાં આવે તો જે તે સમયે દૂધસાગર ડેરીમાં જ્યારે વિવાદ ચાલી રહ્યો હતો ત્યારે વિપુલ ચૌધરીની સામે તેમણે બાદ ભેળી હતી, એટલે કે કહી શકાય કે ખૂબ જ સરળ છે, પરંતુ જ્યારે પણ રાજકીય જે સોગટાબાજીની વાત કરવામાં આવે તેમાં તેમની નિપુણતા છે. તેની સાથે જ ઉત્તર ગુજરાતના જેટલા પણ જે નેતાઓ છે તેમની સાથે એક ગરોબો છે તે જોવા મળી રહ્યો છે. જે વિવાદ થયો હતો દૂધસાગર ડેરીમાં ચેરમેન અને જે વાઇસ ચેરમેનની વચ્ચે, ત્યારે પણ એવું માનવામાં આવતું હતું કે જે વાઇસ ચેરમેન છે તે બીજા ગ્રુપમાંથી આવે છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક અમૂલ ફેડરેશનની ચૂંટણી એ એપિસેન્ટરમાં હતી, જેના કારણે વિવાદ થઈ રહ્યો છે. પરંતુ આખરે જે પસંદગીનો કળશ હતો એ અશોક ચૌધરી પર ઢોળવામાં આવ્યો. અશોક ચૌધરીની વાત કરવામાં ઉત્તર ગુજરાતની અંદર એક તરફ સરકારના જે મંત્રી છે ઋષિકેશ પટેલ, તેમની સાથે પણ તેમનો નજીકનો ગરોબો છે. બીજી તરફ આપ સહકારની અંદર જેમનું કહી શકાય કે એક હતું શાસન છે, તો એવા જે બનાસ ડેરીના જે ચેરમેન છે શંકર ચૌધરી અને વિધાનસભા અધ્યક્ષ છે શંકર ચૌધરી, તેમની સાથે પણ એક એમનો ગરોબો છે. જ્યારે મોડી રાત્રે આ એક સમીકરણ જ્યારે સેટ થતા હતા, સૂત્રોની માનીએ તો કે સૌરાષ્ટ્રને પ્રતિનિધિત્વ આપવાની વાત થઈ રહી હતી, ત્યારે જ આ એક સવાલ આવ્યો હતો કે જ્યારે સૌથી વધારે જે મિલ્ક પ્રોડક્શનથી લઈ અને અલગ અલગ જે મુદ્દાઓ છે તે ઉત્તર ગુજરાતમાં હોય ત્યારે સૌરાષ્ટ્રને પ્રતિનિધિત્વ ચેરમેન તરીકે ન આપવું જોઈએ. હાલાકી ગોરધન ધામીલાની વાત કરવામાં આવે તો સ્વાભાવિક છે કે વિઠ્ઠલ રાદડિયા સાથે આવ્યા છે, સહકારી આગેવાન છે, અત્યારે વર્તમાન સમયની અંદર જયેશ રાદડિયા સાથે તેમનો એક ગરોબો છે. તેની સાથે જ ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ સી આર પાટીલ સાથે પણ તેમનું એક સારું ટ્યુનિંગ છે. રાજકોટના સૌરાષ્ટ્રના નેતાઓ સાથેનું તેમનું ટ્યુનિંગ છે. પરંતુ જે પસંદગીનો જે ચેરમેન હોય છે તે મહત્વનું પદ હોય છે અને ત્યાં અશોક ચૌધરીની પસંદગી કરી અને એ યુવા ચહેરાને પ્રાધાન્ય આપવાની વાત હોય કે મૂળ ભાજપને પ્રાધાન્ય આપવાની વાત હોય કે ઉત્તર ગુજરાતનો દબદબો અકબંધ રાખવાની વાત હોય, આ બધા જ મેસેજ આપવામાં આવે. તેની સાથે જ શામળભાઈ સામે જે વિવાદ હતો તો વિવાદોની વચ્ચે જ્યારે ચૂંટણી હતી ત્યારે વિવાદિત ચહેરાને પણ દૂર કરી અને બાકીનો પણ જે વિરોધ હતો તેને ક્યારેક કેવી રીતે ક્ષમાવવો તેની પણ જે પ્રયાસ હતા તે પણ કરવામાં આવ્યા. બિલકુલ કિંજલ, સમગ્ર માહિતી બદલ આભાર. તો આ હતા અમારા પોલિટિકલ એડિટર કિંજલ મિશ્રા, જેમણે સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે આખરે કેમ અશોક ચૌધરીને પસંદ કરવામાં આવ્યા છે આગામી 2.5 વર્ષ માટે. કારણ કે 80,000 કરોડનો જ્યારે વહીવટની વાત હોય ત્યારે ચોક્કસથી સૌ કોઈની નજર તેની પર જ રહેતી હોય છે કે આખરે ચેરમેન અને વાઇસ ચેરમેનના પદ પર કોને નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. પરંતુ હવે એ તમામ અટકળો બાદ જ્યારે એ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો અને બિનહરીફ અશોક ચૌધરી અને સાથે જ ગોરધન ધામેલિયાને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે, તેમની પસંદગી થઈ છે. ચોક્કસથી અનેક કારણો રહેતા હોય છે, રાજકીય કારણ હોય કે પછી તેમના ઇતિહાસની વાત કરવામાં આવે, એ તમામને ધ્યાનમાં રાખીને નિર્ણય લેવામાં આવતો હોય છે. સાથે જ પ્રજાના હિતની વાત હોય, પશુપાલકોના હિતની વાત હોય, તેને પણ ખૂબ જ મહત્વ આપી અને ધ્યાનમાં રાખી આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.